سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Tuan Haji Salih bin Sulaiman. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب
الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang dimuliakan Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman, Pegawai Wakaf An-Nur Corporation Berhad, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama di dalam program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa bermula daripada ayat 128, manakala terjemahnya akan disampaikan oleh Encik Syamsul Arifin. Falyatafaddal mashkura. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, iaitu kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, iaitu suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang baik-baiknya. Kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur, itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri dari perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وكان الله واسعا حكيما. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah, Allah Maha luas limpah kurnia-Nya, lagi Maha bijaksana. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ
وإياكم وأن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا. Dan bagi Allah dualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan demikian dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu dan juga perintahkan kamu, yaitu hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan jika kamu kufur ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila wa kafa billahi wakila. Dan bagi Allah dualah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang mentadbirkan dan menguasai segala-galanya. Yasha' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Yasha' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Jika Allah menghendaki, nescaya Ia musnahkan kamu, wahai umat manusia, dan Ia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain. Dan adalah Allah Maha Kuasa melakukan yang demikian itu. Man kana yuridu thawabad dunya fa'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Man kana yuridu thawabad dunya fa'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Sesiapa yang mahukan pahala balasan dunia sahaja, maka rugilah ia, kerana di sisi Allah disediakan pahala balasan dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Khamis 19 Rabiul Awal, 19 Rabiul Anwar. Kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil beberapa nafahat yang telah disediakan pada waktu pagi yang banyak dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada pagi ini adalah warzuqna tilawatah. Direzekikan kepada kita untuk membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Direzekikan kepada kita untuk bersama-sama lagi dalam majlis yang barakah ini. Apabila kita melihat pada ruang-ruang ibadah itu sebagai satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, ianya akan memberikan kepada kita satu kefahaman dan juga peluasan skop rezeki yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang mana kita semua para hamba-Nya dan makhluk yang sangat berhajat kepadanya. Mudah-mudahan perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan dengan niat dan qasad yang baik serta langkah yang sentiasa dipandu dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menjadi jalan istiqamah dalam umur kita sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membacakan beberapa ayat ke-128 sehingga pada ayat ke-134. Kalau kita ambil sedikit mafhum daripada pengajaran daripada beberapa ayat yang ke-128 dan 129 serta 130 berkaitan tentang hubungan suami dan isteri yang telah diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Kalimah nusyuz yang disebutkan dan kita bacakan tadi, kebimbangan isteri sekiranya berlaku nusyuz di pihak suami, demikian juga sebaliknya. Kebimbangan dalam masjid dan rumah tangga yang terbina dengan pelbagai ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan kita tak lain tak bukan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dalam keadaan yang paling asas dalam hidup kita ini, mengambil mafhum daripada kalam Nabi yang mulia, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya, dan aku merupakan orang yang paling baik kepada ahli keluargaku. Dengan kawan-kawan kita baik, tetapi dengan keluarga kita mesti lebih baik. Dengan orang lain kita mesra, dengan keluarga pasti kita lebih mesra. Keutamaan itu diberikan dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda. Pernah terjadi satu kisah berlakunya konflik di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Menghadapi konflik dalam keadaan masing-masing nak bercakap. Sayyidatuna Aisyah nak bercakap, Rasulullah pun nak bercakap. Akhirnya sifat tasamuh, tolak ansur Nabi ini yang begitu tinggi dalam diri baginda, sehingga menyebabkan Rasulullah menyatakan, ya Aisyah, kalau aku bercakap, kau bercakap. Siapa yang nak, macam mana kita nak selesaikan kita punya konflik yang timbul ini, perselisihan yang timbul ini? Lebih baik kita lantik seorang hakim. Di pendekatan Rasulullah kan, Nabi kata lebih baik kita lantik seorang hakim untuk mengadili kita, dan kita akan mengadukan kepada hakim yang kita lantik itu, mudah-mudahan dapat menyelesaikan masalah kita yang
tak sefahaman ini dalam waktu itu. Dan tasamuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kata, aku berikan pilihan kepada engkau wahai Aisyah, siapa yang kau nak lantik sebagai hakim. Pada masa itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang ayahnya sendiri, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku mencadangkan hakim yang akan mengadili permasalahan kita ini adalah ayah aku sendiri yang merangkap menantu kepada kamu ya Rasulullah. Nabi kata silakan, tak ada masalah. Bab yang suruh pilih pun Nabi suruh Sayyidatuna Aisyah pilih. Jadi kemudian mereka datang berjumpa dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin hadirat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah daripada dua keadaan. Daripada sifat basyariahnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang manusia biasa yang luar biasa, tetapi juga banyak mendapat manfaat daripada pandangan nubuah, basyariah dan nubuah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang melihat Rasulullah lebih sebagai sifat seorang Nabi berbanding sifat basyariah, dan tak ada mana-mana manusia di atas muka bumi ini yang pernah wujud pada waktu ketika dulu yang begitu mencintai dan menyayangi Rasulullah melebihi seperti mana yang pernah berlaku kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi kedua-duanya datang berjumpa dengan Sayyiduna Abu Bakar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Bakrin, kami minta kepada kamu untuk jadi hakim, menyelesaikan satu masalah di antara aku dengan isteriku dan juga anakmu iaitu Aisyah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atas perintah itu ya Rasulullah, maka aku sudi untuk menjadi hakim pada kamu berdua. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, aku nak dengar daripada kedua-duanya, aku tak nak dengar daripada salah satu pihak sahaja. Jadi nak dengar daripada Rasulullah, nak dengar daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi pada masa itu bila Sayyidina Abu Bakar kata aku nak dengar daripada dua-dua, jadi duk berbincang lagi ni, Rasulullah tanya pada Sayyidatina Aisyah, siapa nak cakap dulu? Siapa yang nak khabarkan dulu kepada Sayyidina Abu Bakar? Jadi kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau cakap dululah. Tapi kemudian keluar satu kalimah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, engkau cakap dulu. Nabi cakap dulu, lepas tu dia akan cakap. Tapi ada satu ungkapan, dia kata, nanti cakap yang betul-betul tau, jangan tipu. Dia itu seolah-olah menyatakan nanti cakap yang betul dengan jujur, jangan tipu. Dengan ayat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang mendengar ayat itu, tiba-tiba dia angkat tangan memberi isyarat macam nak pukul Sayyidatina Aisyah. Kan tengah bergaduh tadi ni kan, Sayyidatina Aisyah tengok ayahnya begitu, pergi lari nyuruk belakang Nabi. Dalam keadaan mereka begitu, kata Rasulullah, engkau ni kami lantik sebagai hakim, tiba-tiba engkau pula yang naik angin jadi marah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ungkapan itu memberikan kesan dalam hati aku sampai seolah-olah Sayyidina Abu Bakar kata, sejak bila yang Rasulullah menipu? Ayat itu datang daripada seorang isteri. Kata Sayyidatina Aisyah, nanti cakap betul-betul tau dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila disebutkan begitu, Sayyidina Abu Bakar kata, sejak bila yang Rasulullah menipu? Dan sejak bila lisan Nabi yang sadiqul masduq itu ada melalui beberapa pendustaan? Tak ada. Jadi baginda Rasulullah tengok Sayyidina Abu Bakar begitu, beginilah ya Abu Bakrin, memandangkan keadaan kamu tengah tak stabil, dalam keadaan dikuasai marah kerana tindakan Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah. Kami balik dululah, nanti kamu dah reda, kamu datanglah kembali. Jadi Nabi balik dengan Sayyidatina Aisyah tanpa ada penyelesaiannya pada masa itu. Selama beberapa waktu Sayyidina Abu Bakar datang semula dan tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun bergurau senda dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, kami ada masalah, kami mengadu dengan engkau, tiba-tiba engkau jadi marah kerana ayat daripada anakmu sendiri, dan kali ini engkau datang, kami sudah pun berbaik semula dalam keadaan menunggu kemarahan engkau untuk reda. Kata Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan dalam satu ungkapan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada kategori-kategori kita ni dalam menguruskan masjid yang terbina ataupun dalam kaedah rumah tangga yang terbina. Menghadapi satu situasi kadang-kadang hilang pertimbangan, menghadapi satu situasi kadang-kadang ada bermacam ujian yang didatangkan.
Kata Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, orang yang paling bagus ni orang yang paling lambat marahnya, paling cepat redanya. Ini terbaik. Lambat marahnya, cepat redanya. Yang paling tak bagus di kalangan kamu ni orang yang paling cepat marahnya, lambat redanya. Terbalik. Dia tak boleh dia. Sehari dua ni, seminggu dua ni, pergi jalan sini tutup, jalan sini tutup. Macam sama aja situasi kita ni. Sama. Jadi pergi sini, last dia habis alternatif, duduk dalam kita, fikir sajalah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesabaran. Jadi dalam keadaan orang yang paling lambat marahnya, cepat redanya, ataupun orang yang paling cepat marahnya, lambat redanya. Dan ini bagaimana para ulama melihat apa yang ada pada Nabi SAW. Bagaimana baginda menyantuni ahli keluarga dan bagaimana baginda mengetuai dan memimpin institusi kekeluargaan. Pastinya cabarannya tidak mudah. Yang terbina ni kita bermuamalah, kata para ulama, kita bermuamalah dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kita bermuamalah dengan manusia yang Allah kurniakan akal, adanya nafsu, adanya perasaan, adanya sedih, adanya gembira, bermacam-macam situasi yang tak sama. Tetapi pada akhirnya yang memberikan solusi dalam banyak keadaan, kalau kita betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa rabbahu arafa nafsah. Kalau kita kenal betul akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kenal diri. Kita akan tahu diri kita ni macam mana. Jadi sebab itu dalam kita mengharungi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Tak mungkin manusia itu boleh berlaku adil pada hakikat sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi usaha untuk berlaku kepada keadilan seperti mana Nabi menyantuni kepada para isteri baginda, itu yang paling terbaik. Tetapi di kalangan manusia tak mungkin dia boleh sampai kepada peringkat adil seperti mana maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada jalannya ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim dengan isteri kita. Bagi orang yang lebih daripada itu, ada yang diberikan jalan yang lain. Jadi melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan dalam hidup kita, dan kemudian melihat semampunya untuk kita mengimarahkan masjid ini yang terbina, dan seusaha mungkin pertahankan dia, jangan sampai ianya roboh. Tapi kalau sampai satu peringkat wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, sampai satu peringkat kena melalui satu wasilah, jalan, namanya perpisahan. Allah kata wa kana Allahu wasi'an hakima. Adanya banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana, rezeki yang amat luas di atas muka bumi. Sebab itu perjalanan kita berada pada muka bumi yang sama, kita mendongak langit yang sama, tapi takdir kita tak sama. Dan perkara paling penting dalam hidup kita ini, untuk ingatan diri saya dan semua sekali, janganlah bawa masuk takdir orang lain dalam hidup kita. Jangan bawa masuk takdir orang lain dalam hidup kita. Jangan bawa masuk cerita keluarga lain, bawa masuk dalam cerita keluarga kita. Kenapa kita tidak bersetuju dengan takdir orang lain sedangkan kita sedang melalui takdir yang berbeza? Kenapa kita sangat marah dengan takdir orang lain sedangkan kita tidak melihat takdir yang sedang berjalan yang Allah aturkan untuk kita? Hari ini berlaku situasi pada orang yang lain yang kita tak pernah kenal, yang kita tak pernah jumpa, yang kita tak pernah berjiran dengan dia, yang kita tak pernah bermusafir dengan dia. Tiba-tiba kita mengisytiharkan musuh dengan dia. Besok kita nak cari dia dekat mana? Kenapa kita libatkan takdir orang lain untuk menyusahkan dalam keluarga kita? Kenapa kita bawa masuk masalah keluarga lain, bawa masuk dalam keluarga kita? Tengok tu bang, orang itu begini-begini. Tengok tu orang tu begini-begini. Fokus pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah itu terbina untuk kita uruskan dengan baik. Sebab setiap daripada kita ni akan mendapatkan beberapa soalan-soalan yang bakal dipertanggungjawabkan kepada kita. Dalam bahasa Arab disebut dengan mas'ul, yang akan ditanya. Bahasa Melayu kita sebut tanggungjawab. Dah diberikan tanggungan jawab. Nanti soalan-soalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat dalam bahasa Arab disebut dengan mas'ul. Kita kumpul soalan. Dalam hidup kita ni, kita kumpul soalan ke kita kumpul jawapan? Kita memiliki yang ini, kita ada yang ini. Dalam masa yang sama, kalau setiap persoalan-persoalan itu ada jawapan-jawapan yang diberikan,
Maka alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi pemujaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan satu kisah lagi sebelum kita tawakufkan pada pagi ini. Ujian terbesar yang Nabi pernah hadapi dalam hidup sebagai dalam rumah tangga. Ujian terbesar adalah ujian yang pernah menimpa kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-12 sampai 16 dalam surah An-Nur. Dan ayat ini memberikan pengajaran kepada kita banyak perkara. Waktu peristiwa antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan ibnu Mu'attal, dan beliau ini biasanya dalam permusafiran dengan Rasulullah biasanya berada pada orang yang lama sekali untuk tengok kalau ada barang tertinggal ke, ada orang yang keciciran ke, dan dia ni bahagian pemantauan lama sekali kalau dalam rombongan Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bukanlah orang yang secara fizikalnya besar, bukan, kecil sangat pun bukan, tetapi ulama sebut comel orangnya, dan disediakan satu tempat pada setiap kali berjalan dengan Nabi, ada satu tempat macam kotak diletakkan di atas unta. Jadi kalau dia naik tak perasan, kalau dia turun pun tak perasan. Dan orang yang tukang jaga dekat unta ni kadang tak perasan, dia tak toleh ke belakang. Tapi pada masa nak bergerak dalam satu situasi, Sayyidatuna Aisyah turun untuk melihat, untuk memastikan kemungkinan ada barang yang keciciran. Tapi dalam masa yang sama tak ada siapa pun perasan. Sayyidatuna Aisyah turun dan rombongan pun berjalan. Bila Sayyidatuna Aisyah seorang-seorang di situ, rombongan pun dah jalan ke depan, sampailah Safwan ibnu Mu'attal. Safwan ibnu Mu'attal tengok isteri Nabi dekat situ. Kalimah pertama yang keluar daripada mulutnya adalah istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok macam mana Sayyidatuna Aisyah boleh tertinggal di sini. Ada berlaku dialog? Tak ada. Ada berlaku percakapan? Tak ada. Tetapi macam mana berita yang sampai? Berita yang sampai kepada Rasulullah dan para sahabat, ada sesuatu berlaku di antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala dengan Safwan ibnu Mu'attal. Kata para ulama, soalan dekat sini, ada tak orang pergi tanya pada Aisyah? Ada tak orang pergi tanya pada Safwan ibnu Mu'attal? Tak, semua buat kesimpulan sendiri berdasarkan apa yang dia nampak dan berdasarkan apa yang dia dengar. Kita tak tahu cerita di sebaliknya dan kita tak tahu maklumat di sebaliknya. Sebab itu beberapa kali disebutkan oleh Tok Guru kita, zaman hari ini, contohnya, kalau sesuatu isu yang timbul, yang hari ini kiblat manusia kebanyakannya dekat media sosial, kalau ada isu-isu sensasi yang kita tak tahu kebenarannya, jarang-jarang berita itu tidak disambut. Jarang-jarang berita itu tidak disambut. Seolah-olah kita pergi join sama, mari kita maki hamun dia secara berjemaah. Mari kita kritik dia secara berjemaah. Kita tak pernah tahu daripada asal usulnya, beritanya daripada siapa, ke mana, latar belakangnya. Tak tahu. Pada masa itu ada orang jumpa Sayyidatuna Aisyah ke? Tanya apa berlaku. Ada orang jumpa Safwan ibnu Mu'attal ke? Tanya apa berlaku. Tak tahu. Nabi menjadi orang yang diam, tak bercakap. Sebab inilah disebutkan oleh guru mulia kita Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid menyatakan, menghadapi situasi sebegini, kalau berlaku dalam rumah tangga, langkah paling terbaik diam. Diam dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita satu solusi yang bagus. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan jawapan, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minat. Kalaulah kamu dengar satu berita yang kamu tak pasti kesahihannya, yang kamu tak pasti tentang kebenarannya, maka kamu berdiamlah dan menyatakan waqalu hadza ifkum mubin. Ini melibatkan isteri Nabi ni, melibatkan kemuliaan ummahatul mukminin, isteri Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Satu hari ditanya kepada Sayyidina Abu Ayyub, kata dia, bang, betul ke? Apa yang betul? Kata Sayyidina Abu Ayyub, betul ke Aisyah tu dengan Safwan ibnu Mu'attal? Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tengok macam mana sahabat mempertahankan kemuliaan isteri Rasulullah. Dia kata, betul ke Aisyah dengan Safwan ibnu Mu'attal itu? Kata Sayyidina Abu Ayyub, kalaulah kamu berada pada situasi yang sama di tempat Aisyah, adakah kamu akan melakukan seperti mana apa yang kamu fikirkan dalam fikiran kamu itu? Kata isteri Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tak mungkinlah bang. Kalau begitu Aisyah mulia daripada kamu.
Di sini para sahabat duk mematikan segala kemungkinan-kemungkinan yang wujud. Allah bagi amaran dalam ayat wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Mana-mana berita pada saat itu, pada waktu itu, sesiapa yang memulakan berita itu, dialah yang mendapat dosa yang paling besar. Dan lebih menakjubkan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ni dia bercakap idh talaqawnahu bi alsinatikum. Ini Allah kata pada ayat surah An-Nur, walaupun ayat ini turun berkaitan tentang peristiwa tadi, kata Allah idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Manusia ni dia bercakap dengan lisan, dengan mulut mereka. Bercakap tentang apa? Allah kata idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Mereka bercakap semua benda yang mereka tak tahu dan tak pasti kesahihannya. Dan lebih menakjubkan, wa tahsabunahu hayyina, kata mereka tak apalah, ni benda kecil aja, tetapi kata Allah wa huwa indallahi azim, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dosa yang besar. Jadi seperti mana pesanan para ulama dan guru-guru kita, menjaga dan menguruskan amanah dalam rumah tangga ini, perjalanan takdir ini harus diimani dengan sebaik-baiknya. Dan jangan bawa masuk takdir orang lain dalam hidup kita. Jangan bawa masuk kisah orang lain dalam hidup kita. Itu nanti akan menyebabkan kita hilang pertimbangan. Tengoklah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Susunlah baik-baik daripada sudut keutamaannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita naungan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, di dalam kita mengimani setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan, kita kalau mendalami dan mempelajari dalam ilmu tauhid, dalam sifat 20, ada satu pembahagian sifat, 7 sifat ma'ani, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Dalam 7 sifat ma'ani ini ada 4 sifat Allah, sifat serangkai, disebut dengan qudrah, iradah, ilmun, hayah. Segala kejadian, ketentuan dari Allah, 4 sifat ini sehebat-hebat makhluk takkan boleh mengatasi kecuali ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah dengan sifat qudrahnya yang maha berkuasa, ditentukan oleh Allah dengan kehendaknya yang maha berkehendak, dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan maha hidupnya Allah yang tak pernah mati. Sebab itu pada akhirnya segala solusi dalam kehidupan kita akan dapat penyelesaiannya kalau betul-betul kita kenal dan tahu siapa dia, Tuhan yang mengaturkan hidup kita, memberikan sesuatu kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa rabbahu 'arafa nafsah. Siapa kenal Tuhannya, dia kenal dirinya. Tanyakan soalan itu pada diri kita sekarang. Aku kenal tak diri aku ni siapa? Aku tahu tak diri aku ni siapa? Macam mana hubungan aku dengan Allah, dan macam mana hubungan aku dengan Rasulullah, dan macam mana muamalah kita daripada segi aulawiyatnya, kekeluargaan, sahabat handai, sanak saudara, dan lain-lain. Contoh yang terbaik, tak ada yang terbaik melainkan untuk kita tengok kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kepada kita sebaik-baik keadaan, memberikan kepada kita nikmat kesabaran, kesyukuran pada setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kesabaran atas setiap ujian yang Allah datangkan. Mudah-mudahan keluarga kita akan terus mendapat perlindungan berpanjangan, anak-anak, suami, isteri dapat perlindungan berterusan, dan mudah-mudahan kehidupan kita ini akan terus subur dengan keberkatan yang berpanjangan, dan moga-moga akhir hayat kita nanti mudah-mudahan dengan husnul khatimah mendapatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم